ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। लगातार हो रहा खेतीबाड़ी बाबत बिलों का विरोध। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिलों के किसानों के हित च होने का किया दावा। कहा नहीं खत्म होगी MSP। खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंसां नूं लैके अस्तीफा देने तो बाद हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर सिंह बादल ने दिता बयान। कहा किसानों के हक विच डट के खड़ेगा श्रोमणी अकाली दल। कहा बिलों की वापसी तो बाद ही हो सकती है बीजेपी नाल गलबात। भारत विच महामारी का कहर जारी। देश विच 93,337 नवे मामले सामने आने तो बाद पीड़ितां दा अंकड़ा 53 लाख तो पार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार वालों लिआंदे 3 खेती बिलों ते मचे घसमान दरमियान खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने इन्हां बिलों नूं किसान दे हितां विच होण दा दावा कीता है। तोमर ने कहा कि इन्हां रिफॉर्म्स नाल किसानां दी आमदन 2022 तक दुगनी करन विच मदद मिलेगी। यह बिल किसानां दी जिंदगी विच क्रांतिकारी बदलाव लिआउणगे। खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने कहा साडे एक्ट विच किसानां नूं कई विकल्प मिलणगे। इन्हां ते किसी तरह दा टैक्स नहीं लगेगा। इस दा भुगतान तत्काल जां फिर 3 दिनां विच करना होवेगा। इन्हां नवे कानून अते अंतरराजी वपार खुलेगा। श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली इकाई वालों पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते साबका केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल का सन्मान किया गया। यह सन्मान उन्हां वालों किसानों के हक विच डटवां स्टैंड लैण लई किया गया। इस मौके दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ते दिल्ली इकाई के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने कहा कि किसानों के हक विच स्पष्ट स्टैंड तो लैके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मिसाल पेश की है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने किसान हितों की राखी वास्ते अपनी वजीरी कुर्बान कर दी है। उन्होंने कहा कि किसानों नाल राय मशवरा किए बगैर ते सहमति लए बगैर यह कानून बनाया गया जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि असीं सुखबीर सिंह बादल ते हरसिमरत कौर बादल का धन्नवाद करते हैं जिन्हों ने वजीरी छड्ड के किसानों नाल खड़े होने का फैसला किया। इस मौके सिरसा ते कालका तो इलावा तख्त श्री पटना साहिब के प्रधान जथेदार अवतार सिंह हित इस्त्री अकाली दल दिल्ली इकाई की प्रधान बीबी रंजीत कौर, दिल्ली कमेटी के संयुक्त सकत्तर हरविंदर सिंह KP समेत कमेटी के मैंबर साहिबान अकाली दल दिल्ली इकाई की समूची टीम वड्डी गिनती में यूथ अकाली दल ते इस्त्री अकाली दल कारकुन मौजूद रहे। अभी हमारी पार्टी हम पंजाब जाएंगे जहां पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग होगी, हमारे वर्कर के साथ मीटिंग होगी और सबके साथ हम बात करेंगे। हमारा संघर्ष किसान के हित में हम किसान संघर्ष शुरू करेंगे और पंजाब के किसान जो 3 ऑर्डिनेंस हैं इसके विरोध में सड़कों में हैं। हम सब श्रोमणी अकाली दल क्योंकि किसानों की पार्टी है सबसे आगे लगकर ये संघर्ष करेगा। अभी कोई जब तक ये एक्ट रद्द नहीं होता कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, अज श्रोमणी अकाली दल के दिल्ली यूनिट ने सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का और सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी का धन्यवाद किया है जो अपनी किसानी जिसते बड़ा वड्डा संकट आया है, जिस दे खिलाफ ऐसे कानून पास हो रहे हैं जिहदे नाल किसानी का लंबे समय तक नुकसान होगा, उसनूं लैके जो श्रोमणी अकाली दल ने अपना स्टैंड बड़ा किसानों नाल खुणा ठीक समझा सरकार की बजाय उहदे वास्ते जिथे असीं उन्हां दा धन्नवाद किया है, वधाई दिंदे हां। और किसानी पंजाब दा ही नहीं बल्कि देश की रीढ़ की हड्डी आ और किसानी के मुद्दे जिहड़े ने किसानां तो बिना उन्हां दे राय मशवरे तो बिना उन्हां दी कंसेंट तो बिना चंगे काम भी उन्होंने पुछ के ही तय करने चाहिए ने ताकि किसान की सब तो पहले सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए आ। और अगर किसान नूं किसी तरीके का भी शंका है तो सरकार नूं पहलां शंका कढ़ना चाहिए सी ऐसा कोई भी कानून बनाउण तो पहला। इस करके असीं वधाई दिंदे हां सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं जिन्हां दी लीडरशिप थल्ले और सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी नूं जिन्हां ने केंद्र की वजीरी नूं छड्ड के अपने किसान भरावां नाल खड़ाउणा ठीक समझा। इहदे वास्ते श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली यूनिट सारी पार्टी नूं बहुत बहुत वधाई दिंदी ते धन्नवाद करदी है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਿੰਗ ਸਾਰਾ
ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इतनी बड़ी संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता। ये पार्टी का फैसला और पार्टी जो भी फैसला हमारे को देगी, आदेश देगी, हम सरदार सुखबीर सिंह बादल जी के फैसले पे पूरे खड़े उतरेंगे और हमें उम्मीद है जो भी पार्टी फैसला करेगी हम उस पर उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। तैयार हो आप इस्तीफा देने के लिए? आपको मैंने बोला जो पार्टी फैसला करेगी हम उसके ऊपर अमल करेंगे। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਬੁਲਬੋਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੁਲਬੋਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ परिवर्तन करवाया जा रहा है। जो विदेश मंत्रालय में हमारा विषय था, जो हमारी एक बेटी बुलबुल कौर है, वो हमारे हेड ग्रंथी पंजा साहब की बेटी है, जिनको 1 तारीख को शाम को घर से अगवा कर लिया गया 2 लोगों द्वारा। ये दोनों लोग मुस्लिम समुदाय से थे और पिछले 19 दिन से ये लड़की लापता है। उनके पिताजी ने बहुत बार गुहार लगाई, सरकार को लगाई, विदेश उनके वहाँ के मिनॉरिटी मिनिस्टर को मिले, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। आज हमने विदेश मंत्रालय को ये अब तक लापता हुई 55 लड़कियों की लिस्ट सौंपी है। अब तक 55 ये वो लड़कियां हैं जिसका हम केस परस्यू कर चुके हैं। इसके अलावा कितनी है वो अलग है, लेकिन ये पिछले 3 महीनों में जो 55 लड़कियों का केस हम परस्यू कर चुके हैं, जिनके बारे में हम लड़ाई लड़ चुके हैं, ये वो लड़की है। इसमें जगजीत कौर भी इंक्लूड है, जो हमारे हेड ग्रंथी ननकाना साहब की बेटी थी। लेकिन कल जब मेरी विदेश मंत्रालय में बात हुई थी तो उन्होंने आज मुझे बताया कि उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन को सम्मन किया था। पाकिस्तान हाई कमीशन को कल बुलाकर इन्होंने उनको 24 घंटे का टाइम दिया था और उनको समझाया था कि इस तरह से एक हेड ग्रंथी की बेटी है, ये बहुत बुरा काम है, समुदाय के अंदर बहुत बड़ा रोष है, दुनिया भर के अंदर ये रोष है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमने उनको 2 मांगे रखी हैं। एक, आप इसको परस्यू करो, जो कि उन्होंने कहा है कि हम इसको बहुत तेज़ी से शिद्दत से परस्यू करेंगे और मंडे को फिर हाई कमीशन को सम्मन करेंगे। और दूसरा, हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि हमारा एक डेलीगेशन जो हमारा पहले तय हुआ था, कोविड के कारण रुक गया, हमारे डेलीगेशन को पाकिस्तान जाना का परमिशन लेके दी जाए और जो हमारी बेटियां अब तक गुम हुई हैं वो हैं कहाँ, आज उनके क्या हालात हैं, हम जाकर इसकी जांच करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप लिखती रूप में हमें दें, हम पाकिस्तान के साथ परस्यू करके इसको भी पॉसिबल करेंगे। इसके साथ ही अगर हमारी बेटी कल तक वापस नहीं मिलती तो मंडे को हम पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो रहेंगे ये कोई एक दिन का नहीं रहेगा, ये लंबा हम प्लान के तहत करेंगे ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जा सके। जो हमारी सिख बच्चियों के साथ अगवा किया जा रहा है, मिनॉरिटीज़ की बच्चियों के साथ जाती हो रही है, उन लोगों को बच्चों को इंसाफ दिलाया जा सके। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 55 ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93,337 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 53 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 95,880 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 93,337 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 53,08,014 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1,247 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 85,619 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ 3,790 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10,13,964 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 224 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 8,041 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,811 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 145 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3617 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 114 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1894 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 145 ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 4 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸਟਾਫ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਚੀਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਮਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਕ੍ਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਈ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚੱਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਹੈਲਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੱਚੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹੂਕੇ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੱਖ ਮੁੱਠੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 191 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ 15 ਮੈਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਉਕਤ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਾਹੂਕੇ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਲੂ ਰਾਮ, ਹੌਲਦਾਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨਾਇਕ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਇਕ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਸ਼ ਨਾਇਕ, ਦੀਪਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਨ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ ਸਕੱਤਰ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 384 ਡਿਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ 50 ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਪੇਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਟਸ 384 ਨੰਬਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਸ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅੱਜ 50 ਕਿੱਟਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।